نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ، صرف شروع کی 4 آیتوں کی۔ سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم نے تجھ پر اتارا، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو تجھ سے پہلے نبیوں پر اتارا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتوں کا ترجمہ۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بقرۃ کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں گائے کے۔ اس صورت میں آگے جا کر ایک گائے کا واقعہ آ رہا ہے، تو اس تعلق سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ٹوٹل 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہے۔ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے آخری آیت اتری، یعنی انتقال سے 80-90 دن پہلے جب آپ حجۃ الوداع میں مشغول تھے، اس وقت آیت اتری تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت، بالکل آخری آیت ہے قرآن کریم کی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی، تو وہ بھی اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں پورے قرآن کی سب سے افضل آیت یعنی آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پورے قرآن میں جو سب سے افضل آیت ہے وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بتایا تھا کہ سورت کے اعتبار سے سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ ہے، اور آیت کے اعتبار سے سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے، تو وہ بھی سورہ بقرہ میں ہی ہے۔ اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں اس کی سورہ بقرہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا یہ برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر کبھی بھی اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ یعنی جو سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کی وجہ سے بہت ساری برکتیں مال میں، عمر میں، کاروبار میں، گھر میں، بہت ساری چیزوں میں برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ اور جو سورہ بقرہ کو نہیں پڑھتا وہ ان برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور آخری جملہ کیا ہے؟ جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ان پر کوئی جادوگر جادو نہیں کر سکتا، کسی کا جادو اس پر نہیں چل سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا اگر کسی کے گھر میں جادو ہو گیا یا نظر بد ہو گئی، لوگوں کی نگاہیں اس کو خراب کر رہی ہے، لوگوں کی نظریں اس کے مال پر، مکان پر، دولت پر لگی ہوئی ہے، اس کی خوبصورتی پر لگی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے اوپر کسی کی کوئی نظر نہ لگے، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے بچوں پر کوئی نظر نہ لگے، کوئی جادو نہ ہو، آسیب نہ ہو، تو وہ سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کیا کرے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہے کہ اگر ان 10 آیتوں کو رات کو پڑھ کر سو جائے تو اس رات میں نہ تو اس کو اور نہ اس کے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کوئی آفت آ سکتی ہے، نہ پریشانی آ سکتی ہے،
نہ رنج اور غم آ سکتا ہے، اور اس گھر میں اس رات کو کوئی شیطان، جنات وغیرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ کون سی ہے وہ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی؟ 4 آیتیں تو بالکل شروع کی جن کا میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے، اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں 7 ہو گئی، اور 3 آیتیں بالکل آخر کی۔ پوری دنیا کے جنات مل کر بھی اس کے گھر میں داخل ہونا چاہے تو داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت ساری برکتیں ہیں سورہ بقرہ کی۔ جو لوگ اپنی بیماری سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یار ہم نے ڈاکٹروں کو تو بہت دکھا لیا، ہو سکتا ہے ہمارے پر کوئی جادو ہو، یار ہم نے بزنس بھی بہت کر لیے، ہر بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، قرضہ اوپر سے چڑھ گیا ہے، لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے، لگتا ہے کسی نے ہمارے اوپر جادو ٹوٹکا کرا دیا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ سورہ بقرہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے۔ سورہ بقرہ بہت ہی لاجواب سورت ہے، اور یہ سورت مدنی ہے، یہ بھی میں بات بتلا دوں، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اکثر آیتیں، کچھ آیتیں سورہ بقرہ کی مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اکثر آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہے، شروعات بھی مدینے میں ہوئی ہے، اس لیے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ سورت کی شروعات ہو رہی ہے الف لام میم سے، اس حرف سے، اس لفظ سے شروعات ہو رہی ہے۔ دیکھو پورے قرآن میں تقریباً 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات اس طرح کے الفاظ سے ہوئی ہے۔ اس طرح کے الفاظ کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ قطعون کے معنی آتے ہیں الگ الگ کرنا، چونکہ ان کے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اکٹھے نہیں پڑھا جاتا، اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ جیسے الف لام میم ہے تو ان کو اکٹھے نہیں پڑھتے، علم، کاف ہا یا عین صاد ہے، اکٹھے نہیں پڑھتے، الگ الگ حروف کر کے، کاف ہا یا عین صاد یا سین، الگ الگ کر کے، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھو اس میں علماء کے بہت سارے قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کفار کو چیلنج کے طور پر یہ لفظ لائے گئے ہیں سورتوں کے شروع میں۔ تو یہ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ کفار کو چیلنج کے طور پر کہا گیا ہے۔ کیسے؟ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد قرآن سناتا ہے، اللہ کا کلام جس کو بتاتا ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو شاعروں جیسی باتیں ہیں، اس کی باتیں اور اس کا کلام تو ایسا ہے، یہ قرآن جس کو یہ قرآن کہتا ہے یہ تو شاعروں جیسی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو؟ یہ شاعروں جیسے نہیں ہے، تم تو شاعر ہو، عربی زبان کو جانتے ہو، اور یہ قرآن کریم انہی حروف سے بنا ہے جن سے تمہارے شعر و شاعری بنی ہوئی ہے۔ کون سے حروف؟ وہی تو ہیں الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، طا یا سین، نون قاف۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حروف، یہ اس طرح کے الفاظ لائے ہیں کہ بھئی وہی حروف ہیں قرآن کریم میں جس سے تم شعر و شاعری کرتے ہو، جن حروف کے ساتھ تم اپنے کلام کو بناتے ہو، بات چیت کرتے ہو، کسی اور حروف کے ساتھ تو قرآن کریم نہیں اترا، انہی حروف سے بنا ہوا ہے قرآن کریم کلام، جن حروف کے ساتھ تم شعر و شاعری کرتے ہو۔ تو تم تو سمجھتے ہو یہ شعر و شاعری ہے یا نہیں، تم تو اس کو اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر یہ شعر و شاعری ہے تو تم بھی اس جیسا کلام لا کر دکھا دو۔ کوئی ایک چھوٹی صورت جو قرآن کریم کی ہے، اس جیسی کوئی صورت تم بنا کر دکھا دو۔ تو یہ چیلنج کے طور پر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ الف لام میم جو مقطعات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی ان کا مطلب معلوم ہے، امت میں سے کسی کو اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، اور یہی قول زیادہ مضبوط بات ہے، کیونکہ نہ تو قرآن شریف میں ان کا مطلب آیا ہے کہیں، نہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطلب ثابت ہے۔ اس لیے کیا کہیں گے کہ قرآن کریم میں جو یہ مقطعات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی ان کا مطلب اور ترجمہ وغیرہ معلوم ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ کو معلوم ہے یہ نہیں، تو اس میں رسول اللہ نے کچھ بتایا نہیں حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مطلب بتایا ہے یا نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے بتایا ہو اور ہو سکتا ہے نہیں بتایا ہو، ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو صرف تلاوت کریں گے الف لام میم وغیرہ کو، لیکن ان کا مطلب اور ترجمہ وغیرہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ نے ہی نہیں بتایا، اللہ نے ہی نہیں بتایا۔
अच्छा, यहाँ मैं एक अहम बात बताने वाला हूँ, जरा गौर से सुने। अलिफ लाम मीम इस तरह के मुक़त्ताआत है, इनका मतलब न सहाबा को मालूम, न किसी बड़े मुफस्सिर को मालूम, न अल्लामा को मालूम, न अल्लाह ताला ने किसी को बताए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे तावीज़ चल रहे हैं जिन पर हरूफ मुक़त्ताआत लिखे रहते हैं, अलिफ लाम मीम, हामीम ऐन सीन काफ, काफ नून ताहा यासीन, ये सब लिखे रहते हैं। किस लिए? दुकान की बरकत के लिए, मकान की बरकत के लिए, फलां की हिफाजत के लिए, इस चीज की हिफाजत के लिए। भाई तावीज़ से बरकत कैसे होगी? इससे मुनासबत भी तो होनी चाहिए कुछ। ये तो कह सकते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, बाई से बरकत है, तो भाई हरूफ मुक़त्ताआत ही क्यों? चलो भाई, कुल हुवल्लाह का आप तावीज़ बना रहे हैं, सूरह फातिहा का तावीज़ बना रहे हैं, क्योंकि उसमें हुजूर ने फरमा दिया कि सूरह फातिहा में शिफा है। कुल हुवल्लाह इसलिए लटका रहे हैं क्योंकि इसमें तौहीद का जिक्र है, अल्लाह का कलाम है और इसका मतलब भी मालूम है। लेकिन अलिफ लाम मीम वगैरह का तो मतलब मालूम ही नहीं है, तो फिर तावीज़ से कैसे बरकत हासिल होगी? जब सहाबा से साबित नहीं है, रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, तो तुम हरूफ मुक़त्ताआत का तावीज़ बनाकर कैसे बरकत हासिल कर सकते हो? बरकत तो मुनासबत से ही तो होगी। अगर महज अल्लाह का कलाम ही लेना है तो वो ज़्यादा बाइस बरकत है, जिसका तर्जमा भी है, मतलब भी है और मुनासबत भी है। बरकत के लिए वो आयतें लेंगे जिसमें रिज़्क़ का तज़किरा है, बरकत का जिक्र है, अल्लाह की कुदरत का जिक्र है। अलिफ लाम मीम और हरूफ मुक़त्ताआत का तो कुछ पता ही नहीं है, तो उससे कैसे बरकत हासिल कर सकते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यही किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। देखो, अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताब, ये भी कह सकते थे ज़ालिका किताब, यानी नकीरा भी ला सकते थे, मारिफा लाए। क्यों? ये बतलाने के लिए कि ये वही किताब है जिसका जिक्र पहले नबियों ने किया, जिसका जिक्र इंजील में था, जिसका जिक्र तौरात में था। इसलिए अल्लाह ताला ने उस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि ये कोई नई किताब नहीं है, ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गई है, इसका पहले जिक्र किया जा चुका है। इसलिए फरमाया ज़ालिकल किताब, मारिफा लाए हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यह वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। शक न होने का मतलब क्या है? एक मतलब तो ये हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने में कोई शक नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही 100% नाजिल की गई है। और दूसरा मतलब ये है इसमें कोई शक नहीं है, यानी इसमें जो बातें बताई गई है, इसके जो अल्फाज है, वो उसमें कोई शक नहीं है। जो बातें इसमें बताई गई है वो भी सही है। जो नमाज के अहकाम, ज़कात के अहकाम, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, अखलाक, ये सारी की सारी चीज़ें जो कुरान में जिक्र की गई है उसमें कोई शक नहीं है। जो अल्फाज इसमें जिक्र किए गए हैं वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि कुरान करीम में तो ये फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे लोग तो शक करते हैं इसमें। भाई अगर सब लोग इसको सच्चा मान लेंगे और ये मान लेंगे कि हाँ अल्लाह की तरफ से है, तो काफिर मुसलमान न हो जाते, हिंदू यहूद व नसारा मुसलमान न हो जाते? वो शक करते हैं तभी तो ईमान नहीं लाए कुरान पर, तभी तो वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते, शक करते हैं। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखो, इस सवाल का जवाब ये है कि ला रैब फ़ीह का मतलब ये है कि एक कलाम में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी की सारी क्वालिटी कुरान करीम में है। इसकी बातें भी सही है, अकल के मुताबिक भी है, साइंस के मुताबिक भी है, तजर्बे के मुताबिक भी है। अगर कोई आदमी फिर भी शक करता है तो ये उसकी अपनी अकल का कसूर है। मान लो अगर घर में खाना बना, बहुत लजीज बना, और सारे कह रहे वाह भाई माशाल्लाह क्या खाना बनाया, कितने लजीज चावल बनाया आपने, कितनी जायकेदार बिरयानी बनाई, बहुत टेस्ट आ गया, मज़ा आ गया। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, यार इसमें तो यूँ हो रहा है, नमक तेज़ हो रहा है, इसमें तो मसाला तेज़ हो रहा है। तो सब क्या कहेंगे, भाई तुम्हारा जायका बिगड़ा हुआ है, तुम्हें या तो बुखार हो रहा है या कोई और मसला है। तो देखो वहाँ खाने में कोई ऐब नहीं है,
ऐब अगर कोई निकाल रहा है तो वो अपनी बीमारी की वजह से, जुबान के जायके की वजह से, वरना तो आम लोग जो दूसरे लोग वहां खा रहे वो भी सही। इसी तरह कुरान करीम है, इसमें कोई ऐब वाली चीज नहीं है। उसूल के मुताबिक, अकल के मुताबिक सारी चीज है। अगर किसी को कोई शक होता है तो इसमें अपने उसको इल्म की कमी है, तजर्बे की कमी है, या अकल की कमी है, या और कोई मसला है उसका। तो अल्लाह ने फरमा दिया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ग्रामर के एतबार से, अरबी कायदे के एतबार से यहाँ यूं होना चाहिए हाज़ल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है। ज़ालिका जो आता है वो दूर का इशारा करने के लिए, और हाज़ा जो आता है वो करीब में इशारा करने के लिए। तो कुरान तो सामने है, तो यहाँ हाज़ा आना चाहिए ना, क्योंकि कुरान सामने है, पास है। हाज़ल किताब होना चाहिए, ना कि ज़ालिकल किताब। तो देखो, ज़ालिका इसमें इशारा जो लाए हैं, इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो यह है कि अरबी का कायदा है कि अगर कहीं पर हाज़ा लाना हो और वहां पर ज़ालिका ले आए तो ये उसकी अजमत को बताने के लिए लाया जाता है। बात आई समझ में? तो जवाब का खुलासा यह है कि यहाँ कुरान करीम की अजमत की वजह से और बुलंदी की तरफ इशारा करने के लिए हाज़ा की जगह ज़ालिका लाए हैं। दूसरा तरीका यह है कि ज़ालिका से मुराद है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में, जो अस्सिरातल मुस्तकीम है उसकी तरफ मुशारुल इले का ख्याल रखते हुए यहाँ ज़ालिका ले आए हैं। और भी इसके जवाबात हैं। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब यहाँ लफ्ज़ फी ही है, फी ही ये पहले वाले जुमले से भी जोड़ सकते हैं इसको, और बाद वाले जुमले हुदल लिल मुत्तकीन से भी जोड़ सकते हैं। अगर पहले वाले से जोड़ेंगे तो तर्जमा क्या होगा? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। और अगर बाद वाले से जोड़ेंगे फिर तर्जमा ये होगा ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो फीही को पहले वाले के साथ भी जोड़ सकते हैं और बाद वाले के साथ भी जोड़ सकते हैं। फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब में मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत कहते हैं बिल्कुल सीधे रास्ते को। यहाँ हिदायत से मुराद है सिराते मुस्तकीम। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने क्या कहा था? दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम दे दे, सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे दे। तो वही सिराते मुस्तकीम हिदायत है। तो और सिराते मुस्तकीम क्या है? सिराते मुस्तकीम पूरी शरीयत है, कुरान और अहादीस है। तो क्या फरमाया? फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें मुत्तकियों के लिए, तक़वे वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। मुत्तकीन के माना आते हैं डरने वाला, अल्लाह से डरने वाला। अब यहाँ ये सवाल है कि अल्लाह ने यूँ फरमाया कि इस कुरान में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। भाई वो तो पहले से ही डर रहे अल्लाह से, उनके लिए कैसे हिदायत हुई? हिदायत तो सबके लिए होगी ना, काफिर के लिए, मुसलमान के लिए, मुत्तकी के लिए, सबके लिए होगी। यहाँ कहा गया कि सिर्फ मुत्तकियों के लिए है। तो देखो कुरान करीम में कहीं पर तो आया है हुदल लिल मुत्तकीन और कहीं पर आया है हुदल लिन्नास। चूंकि ये हिदायत मुत्तकियों के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है, तो कहीं पर मुत्तकी का जिक्र कर दिया और कहीं पर आम लोगों का जिक्र कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे घर में 4 बच्चों के लिए खाना बना, तो घर का जिम्मेदार क्या कहता है? तुम सब के लिए खाना बनाया गया है, ये सब के लिए है खाना। लेकिन स्पेशल एक बच्चा पूछे क्या मेरे लिए भी है, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ भाई तुम्हारे लिए भी है। तो सबके लिए भी है और उसके लिए भी है। इसी तरह ये कुरान करीम हिदायत है मुत्तकियों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, गैर मुस्लिमों के लिए भी। तो यहाँ मुत्तकियों का जिक्र आ गया और दूसरी आयत में तमाम लोगों का जिक्र आ गया, हुदल लिन्नास। एक जवाब तो ये है। दूसरा जवाब ये है कि कुरान करीम वैसे तो हिदायत सबके लिए है, लेकिन सब इससे फायदा नहीं उठाते। आम तौर से मुत्तकी ही इससे फायदा उठाते हैं। जो मुसलमान है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह पर ईमान रखता है, आम तौर से वही इससे फायदा उठाता है, वही इससे हिदायत पाता है। इसलिए कह दिया गया हुदल लिल मुत्तकीन, वरना हिदायत तो सभी के लिए है।
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی ہے کون لوگ؟ کیسے پہچانیں گے کہ کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے؟ تو اللہ نے 5 نشانیاں بیان کی ہے متقیوں کی۔ جن لوگوں کے اندر یہ 5 نشانی ہوگی وہ متقی ہوں گے، اور جن کے اندر 5 نہیں ہوگی یا 5 میں سے کوئی ایک نہیں ہوگی تو وہ آدمی متقی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، 5 نشانیاں کون کون سی ہے؟ ان کا ذکر الذین یؤمنون سے شروع ہوتا ہے۔ 5 ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ متقی جن کے اندر 5 نشانی ہوگی یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہے اور یہی لوگ کامیاب بھی ہے۔ تو اگر کسی کو متقی بننا ہے، ہدایت یافتہ بننا ہے، کامیاب ہونا ہے تو وہ ان 5 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، وہ متقی بن جائے گا۔ اللہ نے ان 5 صفات پیدا کرنے والوں کو کامیابی کا ان کے لیے اعلان کیا ہے۔ 5 نشانیاں کون کون سے ہیں وہ غور سے سننے والی بات ہے، تبھی تو متقی، کیونکہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں متقی بن جاؤں، میں تقوی والا بن جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں ہدایت پر آ جاؤں۔ اللہ نے بتا دیا اگر تمہیں متقی بننا ہے، کامیاب ہونا ہے تو یہ 5 نشانیاں اپنے اندر پیدا کر لو۔ اب وہ سن لو، موقع ہے سننے کا، متقی بننے کا، کامیاب ہونے کا، کیونکہ عام طور سے پتہ نہیں چلتا بھئی کیسے بنے ہم متقی، کیسے ہو جائیں کامیاب۔ وہ 5 نشانی کون کون سی ہے؟ پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی ہے ویقیمون الصلاۃ، تیسری نشانی ہے ومما رزقناہم ینفقون، چوتھی نشانی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور 5ویں نشانی ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ 5 نشانی ہیں۔ اب ہر نشانی کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلی نشانی کیا بتائی ہے متقی کی؟ اللہ تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا یہ متقیوں کی پہلی نشانی ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں لغوی اعتبار سے اعتماد کی بنیاد پر، بھروسے کی بنیاد پر کسی کی بات کی تصدیق کر لینا، اس کی بات کو دل سے مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھروسے کی بنیاد پر دل سے مان لینا، ان کی تصدیق کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کے لغوی معنی آتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں عقل سے نہ معلوم ہو سکے اور حواس سے خمسہ سے معلوم نہ ہو سکے۔ حواس سے خمسہ کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ، ناک، زبان اور حس، کان، ان سب چیزوں کو کہتے ہیں حواس سے خمسہ۔ شریعت کے اعتبار سے غیب کسے کہیں گے؟ وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے، اور ان کو نہ ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں نہ حواس سے خمسہ سے ان کو معلوم کر سکتے ہیں، ان باتوں کو کہا جاتا ہے غیب۔ جیسے آخرت، جنت، جہنم، تقدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، فرشتے، جنات، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، نہ حواس سے خمسہ سے ان کو معلوم کیا جا سکتا۔ ایمان بالغیب کا مطلب کیا؟ وہ یہ تو الگ الگ مطلب بتا دیا میں نے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے، غیب کا مطلب یہ ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بالغیب کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں جو باتیں بتلائی ہیں ان کو دل سے ماننا، ان کو سچا جاننا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو اندھ بھکتی ہے، جب کسی چیز کو ہم عقل سے نہیں محسوس کر سکتے، حواس سے خمسہ سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے، پھر بھی کسی چیز پر یقین رکھ رہے، تو یہ تو اندھ بھکتی ہوئی ہے، انت وشواس ہوا ہے، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی میں تو جب تک کسی چیز کو دیکھتا نہیں اس کو مانتا نہیں ہوں۔ اب آپ اس سے پوچھو، اگر کسی کے ہاتھ پاؤں گرم ہو رہے ہیں، بھئی کیا ہو رہا ہے؟ بخار ہو رہا ہے۔ بخار کو تم نے دیکھا؟ بخار کو محسوس کیا؟ نہیں۔
बुखार को बुखार की निशानियों से जाना। तो अगर हम अल्लाह ताला को मान रहे हैं और जन्नत जहन्नम को मान रहे हैं तो सिर्फ मानना नहीं है, यहाँ हम अलामात से उसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और किसी चीज़ को अलामात से जानना, पहचानना, उसका यकीन करना, ये अंधविश्वास नहीं कहलाता, ये अंधभक्ति नहीं कहलाता। ये तो बिल्कुल अक्ल के मुताबिक है। दुनिया में नामालूम हम दूसरे के विश्वास पर, दूसरे के भरोसे पर, सिर्फ अलामत की बुनियाद पर हम उस पर यकीन रखते हैं। नज़ला है, खांसी है, बुखार है, हम गाड़ी ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, भाई इसके अंदर ये फीचर है, आपने देखा, महसूस किया? नहीं। और आपने कैसे मान लिया? कंपनी कह रही है, कंपनी का दावा है, मोबाइल के डब्बे पर लिखा हुआ है, कंपनी जो गाड़ी है, कार है, उसके जो फीचर है उसमें लिखा हुआ है। तो आप अलामत से ही तो पहचानेंगे ना, या आपने उन फीचर्स को महसूस कर लिया, देख लिया? नहीं, कंपनी ने कहा, आपने मान लिया, आपने उसकी निशानी देखी, आपने उसको मान लिया। तो किसी चीज को मानने के लिए उसको देखना, महसूस करना जरूरी नहीं है, हम उसकी अलामात से भी उस पर यकीन कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला को हमने कैसे पहचाना? सारी कायनात को आप देखें, दुनिया का निजाम और सिस्टम देखें, ये बतला रहा है कि कोई इसको चलाने वाला है। यहाँ खुद ब खुद नहीं हो रहा है सब कुछ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि खुद ब खुद हो रहा है। भाई अगर खुद ब खुद हो रहा है तो सूरज जब चाहे अपनी मर्जी से ना निकलता और जब चाहे निकल जाता, लेकिन हम देखते हैं कि रोजाना पाबंदी से सूरज निकलता है और उसी जगह पर निकलता है जहां वो 1000 साल से निकल रहा है। चांद का भी यही मामला है। आप कायनात को देख ले, दुनिया के अलावा भी और ग्रह हैं, मंगल ग्रह हैं, मुश्तरी है, ज़ुहल है और दूसरे ग्रह हैं, लेकिन वहां वो इंतजाम नहीं है जो जिंदगी को आबाद कर सके। मंगल पर चले जाएं, वहां पानी नहीं है, हवा नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। जो इंसान की बुनियादी जरूरत है वो किसी और ग्रह पर नहीं है, सिर्फ दुनिया में है, इसी ग्रह पर है, धरती पर है। इसका मतलब ये है कि अगर खुद ब खुद होता है सिस्टम तो कहीं और ग्रह पर भी इस तरह की निशानियां होती, जैसा कि दुनिया में है, पानी, हवा, बरसात वगैरह, ऑक्सीजन, लेकिन नहीं है। इसका मतलब है कि इस दुनिया को कोई और चला रहा है। एक और दलील बताता हूं मैं। दुनिया में बहुत सारे जानदार है, जानवर भी है, इंसान भी है, बंदर है, गाय, बैल, भैंस, बकरियां, कबूतर, चिड़िया वगैरह, ये सब हैं, शेर, घोड़ा, हाथी, सब, और इंसान भी है। इंसान को यहाँ का मिजाज और मौसम सूट नहीं आता। जब वो खाता है तो कोई भी सब्जी है, गोश्त है, सब्जी है, तो वो खालिस नहीं खाता। क्या करता है? उसमें मसाले डालता है, उसको पकाता है, पानी डालता है, पानी डालकर पकाकर फिर खाता है। डायरेक्ट नहीं खा रहा है उसको। क्यों? डायरेक्ट उसको सूट ही नहीं करती, वो बीमार हो जाता है डायरेक्ट खाने से। गोश्त खा रहा है, उसको पका रहा है, उसमें मसाले डाल रहा है, आग पर चढ़ा रहा है, पानी डाल रहा है, फिर खा रहा है। गेहूं है, गेहूं को पीस रहा है, रोटी बना रहा है, गूंद रहा है, आग पर सेक रहा है, फिर उसको खा रहा है। सर्दी का मौसम है, उसमें अलग कपड़े पहन रहा है, गर्मी का मौसम है, उसमें दूसरे कपड़े पहन रहा है। अब हवाओं से हिफाजत के लिए, धूप से बचने के लिए आदमी मकान बनाता है, छाता लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को यहाँ की कोई भी चीज डायरेक्ट सूट नहीं आती। दूसरे जानदार को देख लो आप, हाथी को, शेर को, गाय, बैल, भैंस को, वो डायरेक्ट खाते हैं। न तो वो मसाला डालते, न वो उसमें छोंक लगाते हैं, न उसको पकाते हैं, न सर्दी गर्मी के अलग से कपड़े बनाते हैं, न सर्दी गर्मी के अलग से उनका बिस्तर होता है। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि वो इस ग्रह के हिसाब से, धरती के एतबार से बिल्कुल कामिल है। वो धरती का मौसम, धरती का मिजाज, दुनिया का मिजाज उनको सूट आ रहा है। तो इन दोनों बातों से क्या मालूम हुआ कि बाकी जानवर और जानदार इसी दुनिया के हैं, लेकिन इंसान इस दुनिया का नहीं है। अगर इंसान इस धरती का होता, इस दुनिया का होता, तो बाकी जानवरों की तरह उसको भी यहाँ का मिजाज और मौसम सूट आता, लेकिन वो बाकी जानवरों की तरह नहीं रहता। हर चीज में कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसको। तो ये भी निशानी है कि इंसान को यहाँ किसी ने भेजा है, इंसान इस धरती का नहीं है, और उस चलाने वाले को हम अल्लाह ताला कहते हैं। हम यहाँ अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं, निशानी और अलामात को देखकर ही
ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ایمان بالغیب، یہ پہلی نشانی ہو گئی متقی کی۔ دوسری نشانی کیا بتلائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں کی دوسری نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، کیا کہا؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دونوں میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کی جو روح ہے، اس کے جو آداب ہے، احکام ہیں، اس کے اندر جو ایک اوریجنل نماز ہونی چاہیے، اوریجنل نماز پڑھنے کو ہی نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور نماز پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہی نماز پڑھ لی، نہ واجبات کا خیال ہے، نہ اخلاص کا خیال ہے، نہ اس میں مستحبات اور سنت کا لحاظ کیا گیا ہے، تو محض فرض ادا کر لینا، ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لینا، یہ ہے نماز پڑھنا۔ اور نماز قائم کرنا اس کے تمام واجبات، سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو متقیوں کی صفات صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنا۔ تیسری نشانی کیا ہوئی؟ مال میں سے خرچ کرنا، صدقہ دینا، خیرات دینا، زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا، یہ کہلاتا ہے مال میں سے خرچ کرنا۔ آج کل تو ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جو جتنا بڑا مالدار اتنا ہی زیادہ کنجوس۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، زکوٰۃ دینا، اس میں سے 40واں حصہ نکالنا سال میں ایک بار، یہ تو فرض اور ضروری ہے۔ باقی جو نفلی صدقہ ہے وہ بھی آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی ضرورت مند مل گیا، اس کو ضرورت پوری کر دی، کھانا کھلا دیا۔ کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا پہنا دیا۔ تو اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، مال خرچ کرنا، صدقہ دینا، غریب کو دینا، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ متقیوں کی نشانی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب انداز دیکھو یہ تیسری صفت بیان کرنے کا، اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی توجہ دلائی ہے کہ مال میں سے خرچ کرو۔ کیوں؟ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ہی اس کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اگر کسی کے پاس مال ہے، کوئی مالدار ہے، تو اس پر تکبر نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میری محنت سے کمایا ہوا ہے، اصل دینے والے تو ہم ہیں، یہ ہمارا مال ہے۔ اور جب مال ہمارا ہے، دینے والے ہم ہیں، تو میرا حکم ہے ينفقون، اس کو خرچ بھی کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی متقین کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، جو احکام نازل ہوئے، جو قرآن احادیث نازل ہوا، اس کو بھی وہ سچ جانتا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو پہلے انبیاء آئے ان پر شریعتیں اور کتابیں نازل کی گئی، ان کو بھی وہ حق مانتا ہے۔ متقی ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانے، آپ کی شریعت کو بھی شریعت مانے، اور جو پہلے نبی آئے ان کو بھی نبی اور رسول مانے، اور ان کی شریعت کو بھی حق سمجھے۔ لہٰذا اگر کوئی حضور کو نبی مانتا ہے اور حضور کی شریعت کو منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ سمجھتا ہے، لیکن پہلے نبی میں سے کسی نبی کا انکار کرتا ہے، مثلا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، یا داؤد کو نہیں مانتا، یا کسی کو بھی نہیں مانتا، تو ایسا آدمی متقی نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پہلے نبی کو مانتا ہے، کسی کو مثلا عیسیٰ کو مانتا ہے، یا حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، یا حضرت داؤد کو مانتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت کو نہیں مانتا، تو ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں ہے۔ مومن اور متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں مانے، حضور کو بھی مانے اور حضور سے پہلے نبیوں کو بھی مانے۔ یہ چوتھی صفت ہو گئی۔ اور پانچویں صفت متقین کی بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ متقین کی پانچویں صفت ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ فرمایا پانچویں صفت کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو آخرت پر یقین رکھنا تو ایمان بالغیب میں شامل ہے، کیونکہ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ جو چیزیں حضور نے بیان فرمائی وہ عقل سے نہ محسوس ہو سکتی ہو، اور ہم اپنے حواس سے خمسہ،
आँख नाक वगैरह से उसको मालूम नहीं कर सकते। उन बातों की तस्दीक करना ईमान बिल गैब है। तो उन बातों में तो आखिरत भी है। तो अल्लाह ताला ने वबिल आखिरति हुम युकिनून को अलग से जिक्र फरमाया। आखिरत का मसला अहम होने की वजह से, अहमियत की वजह से आखिरत को अलग से बयान फरमा दिया। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। सबसे पहले तो मुत्तकीन की 5 सिफत बयान फरमाई, फिर इनका मर्तबा और ओहदा बयान फरमाया, इनकी डिग्री बयान कर रहे हैं। क्या है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो मुत्तकी जिनके अंदर ये 5 सिफात होगी, ये हिदायत याफ्ता है। अल्लाह ने इन 5 बातों वाले लोगों को हिदायत का सर्टिफिकेट दे दिया, उनकी सनद बना दी। लिहाजा अब हिदायत तलाश करना चाहे तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हिदायत को पाना, समझना, रास्ता देखना बिल्कुल आसान है। हिदायत कहाँ मिलेगी? ये 5 चीजें अपना लो। कोई सोच रहा है कि मैं हिदायत याफ्ता बन जाऊं, मैं अल्लाह का करीबी बन जाऊं, मैं सिराते मुस्तकीम को तलाश कर लूं, तो सिराते मुस्तकीम को तलाश करना बिल्कुल आसान है। अपने अंदर ये 5 सिफात पैदा कर लो। जिसने ये 5 सिफात अपने अंदर पैदा कर ली, अल्लाह की तरफ से उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। ये अल्लाह की नज़र में गुमराह नहीं है, ये अल्लाह की नज़र में सिराते मुस्तकीम से हटा हुआ नहीं है, ये अल्लाह की नज़र में हिदायत याफ्ता है। चाहे दुनिया इस पर कुफ्र के फतवे लगा दे, चाहे इसको गुमराह कहे, चाहे इसको राह रास्त से हटा हुआ कहे, चाहे इसको जलील कहे, चाहे इसको कदामत पसंद कहे, कोई इसको रजात पसंद कहे, कोई इसको पुराने जहन का कहे, कोई ये कहे कि ये तो बाबा आदम के ज़माने की सोच रखता है, कोई कुछ भी कहता है, अल्लाह ने उसको हिदायत का सर्टिफिकेट दे दिया। फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बी। और दूसरा क्या सर्टिफिकेट दिया? व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जिनके अंदर ये 5 सिफात होगी वही लोग कामयाबी का भी दे दिया। अब कामयाब होना कोई मुश्किल काम नहीं है। आदमी ज्यादा इस्तिखारा न करे, सोचे नहीं, कैलकुलेटर न करे, भाई मुझे कामयाबी कैसे मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया 5 सिफात पैदा कर लो। ईमान बिल गैब, इकामत सलात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, और मौजूदा शरीयत और पहली शरीयत पर ईमान रखना और आखिरत पर ईमान रखना। अब आप सोचो, ये तो हो गया अल्लाह ताला का फरमान, कुरान का फैसला कामयाबी और नाकामी के लिए। अब हमारी सोच क्या है? कामयाबी नाकामी का ताल्लुक हम इस 5 चीजों से नहीं जोड़ते, हम दुनियादारी से जोड़ते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, जो ज्यादा चतुर और झूठा होगा, जो जितना ज्यादा मक्कार होगा, जो जितना बड़ा जालिम होगा, जिसके पास बड़ा मकान और बंगला होगा, लोग उसको कहेंगे भाई ये तो कामयाब है, ये तो जिंदगी के मजे ले रहा है। और जिसके पास ये सब कुछ नहीं है उसको आदमी नाकाम समझता है। लेकिन वो अल्लाह की नजर में नाकाम नहीं है। अल्लाह की नज़र में कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक ये 5 सिफात है। लिहाजा अगर कोई आदमी मट्टी के मकान में रहता है, उसके पास सवारी नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, उसके पास ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन वो दीनदार है, इन 5 सिफात का हामिल है, इन 5 अहकाम को पूरा करता है, तो खुदा की कसम वो अल्लाह की नज़र में कामयाब है। अगर एक आदमी के पास दुनिया की हर खुशी है, हर चीज़ है, हर सामान है, लेकिन वो खुदा के अहकाम को तोड़ता है, उसके पास उसके अंदर ये 5 सिफात नहीं है, दुनिया चाहे उसको बड़ी से बड़ी डिग्री दे दे, उसको बड़े से बड़ा एवार्ड दे दे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और सहूलतें फ्री हो जाए, लेकिन खुदा की नज़र में वो नाकाम है। क्योंकि दुनिया की और आखिरत की कामयाबी और नाकामी में असल आखिरत है। जो आखिरत के एतबार से कामयाब वो हकीकत में कामयाब, जो आखिरत के एतबार से नाकाम हकीकी नाकाम वो है। क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी तो कुछ रोज़ के लिए है, यहाँ की खुशी मुकम्मल नहीं है, आखिरत की खुशी मुकम्मल है और उसकी कोई इंतहा नहीं है आखिरत की ज़िंदगी की। तो असल कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक आखिरत से है।